सत श्रीकाल जी। स्टडी एबीएस यूट्यूब चैनल ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का ਜਿਹੜਾ अपना टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ਤਾਂ शुरू करते हैं ਆਪਾਂ। देखो देखो ये की है। फर्स्ट क्वेश्चन की गल करिए, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पैक्टिवली। देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जिवें कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन च पूरा करता है, बी किसी काम को 15 दिन च पूरा करता है, तो दोनों मिलकर जो काम है कितने समय के पूरा करनगे। ठीक है, तो की होंगे जी नंबर ऑफ डेज फाइंड करने का फॉर्मूला की होंगे, नंबर ऑफ डेज कि बराबर होंगे ने वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, किसी भी आदमी की काम करने की अपनी क्षमता होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई मजदूर है जोड़ा पेन वाली फैक्ट्री के काम करता है, पेन बनाता है। ठीक है, तो आप गल करिए वो एक दिन के जी क्षमता है पेन बनाने की, मान लो कितनी है जी 10 पेन। ठीक है, वो मजदूर जोड़ा एक दिन के 10 पेन बना सकता है। ठीक है, ये की होगी 10 पेन की होगी, वो क्षमता होगी, एफिशिएंसी होगी। ठीक है, हम आप क्वेश्चन अगर की गल करिए क्वेश्चन किमें आएगा, मान लो उस आदमी ने 50 पेन बनाने ने, कितने पेन बनाने ने जी 50। ठीक है, तो ये की हो गया अपना वर्क, जो भी काम कराना आप 50 पेन बनाने ने, 100 पेन बनाने ने। ठीक है, तो डिवाइड करदा अगर मैं एक दिन की एफिशिएंसी के नाल यानी कि 10 के डिवाइड कर दाँगा, तो अपने को आ जाएंगे नंबर ऑफ डेज, यानी कि 5 डेज के जो काम है सारा कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो अपन की चाहिए होंगे नंबर ऑफ डेज फाइंड करने लिए, एक तो की चाहिए जी वर्क, फिर जिदे तो काम कराना है आप वो एफिशिएंसी चाहिए होंगी है। ठीक है, जिदे तो काम कराना वो एक दिन की एफिशिएंसी चाहिए होंगी। जिवें क्वेश्चन की गल करिए, देखो की कह रहा है ए कैन डू अ पीस, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पैक्टिवली। ए किसी काम को 10 दिन के पूरा कर सकता है, तो बी उस काम को 15 दिन के पूरा कर सकता है। इन हाउ मैनी डेज दे टूगैदर कैन डू द वर्क, डू द होल वर्क। ठीक है, तो दोनों मिल के उस काम को किन्ने समय के पूरा करनगे, ये आप पता करना है। ठीक है, तो की करना आप देखो ए किसी काम को किन्ने दिन पूरा करता है जी 10 दिन के, किन्ने दिन से पूरा करता है 10 दिन के। बी उस काम को किन्ने दिन पूरा करता है 15 दिन के। ठीक है, इन्हों की ले लेंगे आप एलसीएम, एलसीएम लाओगे तो इन्हों का एलसीएम कितना आएगा 30। एक ही आ जाएगा अपना वर्क, एक ही आ जाएगा अपना वर्क। देखो एलसीएम की होएगा, जोड़ा भी एलसीएम की वैल्यू होगी उन्होंने आप मान लेना ये अपना की है वर्क है। ठीक है, ये 10 दिन के पूरा काम करता है, मतलब एक दिन के कितना वर्क करेगा, 3 वर्क करेगा। देखो 30 को 10 डिवाइड करांगे तो 3 बचेगा अपने को, यदा मतलब ये एक दिन के कितना काम कर सकता 3। तो एक ही आएगी अपनी एफिशिएंसी, एक ही आएगी अपनी एफिशिएंसी आएगी, क्षमता आएगी ए की काम करने की क्षमता कितनी है, एक दिन की 3। इस तरह बी की एक दिन की काम करने की क्षमता कितनी है 2, 3 को 15 डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा अपने को 2। ठीक है, हम आप फाइंड करना है जी नंबर ऑफ डेज फाइंड करने ने। कहता जी ए तो बी मिल के काम करते हैं, इन हाउ मैनी डेज दे टूगैदर, वो दोनों मिल के काम करेंगे तो काम किन्ने समय के पूरा होएगा। तो नंबर ऑफ डेज फाइंड लिए पता होना चाहिए आपको, एक तो वर्क पता होना चाहिए, वर्क कितना करेंगे जी 30 वर्क मन्ने ना आप। ठीक है, जो भी एलसीएम की वैल्यू होगी वो की होएगा अपना वर्क। हम 30 काम दोनों ने मिल के करना, दोनों मिल के करनगे तो आपको दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी चाहिए है। ठीक है, डिवाइड कि करते होंगे आप वर्क को क्षमता के नाल, जो भी बंदा काम कर रहा है, चाहे एक बंदा कर रहा है चाहे 2 बंदे कर रहे हैं। ठीक है, हम देखो दोनों मिल के काम करनगे तो ए एक दिन के कितना करेगा 3, बी एक दिन के कितना करेगा 2। तो ए तो बी की एक दिन की क्षमता कितनी है 3 + 2 5। ठीक है, ए तो बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है जी 5, बस इन्हें डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है जी, दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने समय कंप्लीट हो जाएगा 6 दिन। सी ऑप्शन जो अपना राइट आंसर है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज if they if A alone can do the work in 6 days, then in how many days can B do the whole work। कहना जी ए तो बी मिल के किसी काम को 4 दिन के पूरा करते हैं, दोनों मिल के काम करेंगे तो काम कितने समय के पूरा होता है जी 4 दिनों के। देखो फिर की कह रहा है इफ ए अलोन कैन डू द होल वर्क, जे ए कला उस काम करता है तो काम जो 6 दिनों के पूरा होंगे, तो बी इकला अगर काम करेगा तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो आप की करना है जी स्टूडेंट्स, पहला आपको पता होना चाहिए भी काम किन्ना है, वर्क किन्ना है। ठीक है, पहला की कह रहा है जी ए तो बी मिल के काम करते हैं, ए तो बी मिल के काम करते हैं तो कितने दिन लगते हैं जी काम करने 4 दिन।
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ A ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 3 2 ਠੀਕ ਹੈ। A ਤੇ B ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖੋ 4 ਤੀਏ 12 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 12 ਨੂੰ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। A ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ क्षमता 2 ਹੈ ਤੇ A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ क्षमता ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ A ਤੇ B ਦੀ 3 ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ A ਦੀ क्षमता ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। A ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ B ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ B ਦੀ क्षमता ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ 1 B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ 1 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰੱਖਿਆ B ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ B ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ 12 ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵਰਕ 12 ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ A ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 A ਤੇ B ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ A ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ B ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟੋਟਲ 3 ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਬਸ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 12 ਦਿਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ 12 ਦਿਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ A B ਐਂਡ C ਕੈਨ ਡੂ ਅ ਵਰਕ ਇਨ 6 12 ਐਂਡ 24 ਡੇਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ A B ਤੇ C ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6 12 ਤੇ 24 ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਫ ਦੇ ਵਰਕ ਟੂਗੇਦਰ ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਦਾ ਵਰਕ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ A B ਤੇ C ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ A ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। B ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ 12 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। C ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 24 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 24 ਠੀਕ ਹੈ। 6 into 4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 24। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 4 A ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 4 ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ B ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 12 ਗੁਣਾ 2 24 ਤੇ 24 ਏਕਮ 24 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ C ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ B 2 ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ A ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ 4। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੌਣ ਜੀ A B ਤੇ C ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 24 ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 24 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ क्षमता ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖੋ A 4 ਕਰੇਗਾ B 2 ਕਰੇਗਾ C 1 ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 7। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 24 ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਦੇਖੋ 7 ਦੀ 21 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 3/7 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ A ਐਂਡ B ਕੈਨ ਡੂ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਵਰਕ ਇਨ 8 ਡੇਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ A ਤੇ B ਅਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ B ਤੇ C ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ C ਤੇ A ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਫ ਦੇ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਡੂ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਕ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵਰਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵਰਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ A ਤੇ B ਅਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 8 ਦਿਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। B ਤੇ C ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। C ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 120। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 120। ਤਾਂ ਦੇਖੋ A ਤੇ B ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ क्षमता ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 15 8 120 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 20 ਗੁਣਾ 6 120 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ 12 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 120 ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੌਣ ਜੀ A B ਤੇ C ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 120 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ क्षमता ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ क्षमता ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ A ਤੇ B ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ क्षमता ਕਿੰਨੀ ਹੈ 15। A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 15। A ਤੇ B ਤੇ C ਤੇ A ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ B ਤੇ C
C ਤੇ A ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ A ਤੇ B ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ 15 ਕਰਦੇ ਨੇ। B ਤੇ C ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ 20 ਤੇ C ਤੇ A ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 12। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋਗੇ 2A 2B ਤੇ 2C ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ A plus A 2A B plus B 2B C plus C 2C ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 47। ਤਾਂ ਇੱਧਰ 2 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ A plus B plus C ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 47 ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2। ਤਾਂ A plus B plus C ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਅਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸੌਰੀ ਆ 2 ਇੱਧਰ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 47 ਬਟਾ 2। ਤਿੰਨੇ ਅਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 47 ਬਟਾ 2। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 47 ਬਟਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ 2 ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 240 ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 47। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਦੇਖੋ 47 ਗੁਣਾ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 235, ਤਾਂ 5 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ 5 ਬਟਾ 47। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ C ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ A ਤੇ B ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, B ਤੇ C ਇੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ C ਤੇ A ਇੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਦਾ, 6 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਦਾ, 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। A ਤੇ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ, B ਤੇ C ਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ C ਤੇ A ਦੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ 2 ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ 47। ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 47। ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਇਹ 2 A 2 B 2C ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ 2 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A B ਤੇ C ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਵਰਕ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖੋ A ਤੇ B ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 12 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, B ਤੇ C ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, A ਤੇ C ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ B ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, A ਤੇ B ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 12 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। B ਤੇ C ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। C ਤੇ A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 24। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਤੇ B ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, B ਤੇ C ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 3, C ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 4, 6 ਗੁਣਾ 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, A B ਤੇ C ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ। A B ਤੇ C ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹੀ ਸੇਮ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 + 3 + 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 9, ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ A B ਤੇ C ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ, A B ਤੇ C ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 9/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 4.5, 9/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 4.5। ਹੁਣ B ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ B ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 24, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 24। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਵਰਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਤਾਂ ਹਾਫ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 12। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ B ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ B ਨੂੰ 24, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ B ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, B ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ C ਤੇ A ਮਿਲ ਕੇ, ਦੇਖੋ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ C ਤੇ A ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਚੇਗੀ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਚੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। C ਤੇ A ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 4। ਦੇਖੋ C ਤੇ A ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 4 ਹੈ, ਜਦੋਂ B ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 4.5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ B + A + C ਤਿੰਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 4.5। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ A ਤੇ C ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ 4 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4.5 - 4 0.5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.5। ਬਸ 0.5 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ B ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 48 ਡੇਜ਼। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਕੈਨ ਡੂ ਅ ਵਰਕ ਇਨ 20 ਡੇਜ਼। ਏ ਤੇ ਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਏ ਤੇ ਬੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਏ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਸਟਾਰਟਿਡ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੀ ਲੀਵ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਰਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਬਾय ਏ, ਜਦੋਂ ਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਰਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਏ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਰਕਸ ਫॉर ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੀ। ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਏ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ 3, ਬੀ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਏ ਦੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, 3 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ 10 ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, 30। ਦੇਖੋ ਏ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, 30। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ 30 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਰਕ ਬਾਕੀ। ਦੇਖੋ 60 ਟੋਟਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 30 ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 30। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ 30 ਵਰਕ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ 30 ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 30 ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਏ ਤੇ ਬੀ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 3 + 2 5। ਤਾਂ 5 ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, 6 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਬੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, 6 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਕੈਨ ਡੂ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਵਰਕ ਇਨ 15 ਡੇਜ਼ ਐਂਡ 10 ਡੇਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਸਟਾਰਟਿਡ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਆਫਟਰ 2 ਡੇਜ਼ ਬੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਲੀਵ ਦਾ ਵਰਕ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਏ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੀ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਦੇ ਸਟਾਰਟਿਡ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਆਫਟਰ 2 ਡੇਜ਼ ਬੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਲੀਵ ਦਾ ਵਰਕ, 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਤੇ ਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਏ ਤੇ ਬੀ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ 2 + 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 5। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, 5। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਗੇ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਜੀ, 10 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ
देखो 30 टोटल सी उहदे विच ए ते बी ने 2 दिनां च 10 करता है, तो बाकी कितना बच गया जी 20। ठीक है, ए ते बी ने किन्ने दिन तक काम किया है? 2 दिन तक। ठीक है, ਹੁਣ देखो 20 ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 20, ਬਟ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 2, ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਜੀ 10 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਹੋਲ ਵਰਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 + 2 12 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, 12 दिन के पूरा काम कंप्लीट हो गया, यानी कि सी ऑप्शन जो अपना राइट आंसर है। देखो इतने ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, रिमेनिंग वर्क जो बाकी का काम बच गया वो कितने समय के पूरा होया? तो बाकी का जो काम बचा सी वो कितने समय के पूरा होया है? 10 दिन के। फिर अपना जो आंसर है वो कितना आ जाना सीगा? ए ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन। ठीक है, 10 दिन। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं। की कह रहे हैं? ए कैन टाइप 75 पेजिस इन 25 आवर्स। A and B together type 135 pages in 27 hours. In how much time can B type 22 pages? ठीक है, देखो आप कराना की है जी, B कोलों 42 पेज टाइप कराने ने। ठीक है, किन्ने समय च करेगा? आप की कर देंगे, डिवाइड कर देंगे B की एक दिन की एफिशिएंसी, B एक दिन के किन्ने पेज, एक घंटे के किन्ने पेज टाइप करता है। ठीक है, घंटिया की गल कर रहे हैं इतने, तो बी एक घंटे के किन्ने पेज टाइप करता है, वो डिवाइड कर देंगे तो अपना की आ जाएगा आंसर। तो वो किमें फाइंड करांगे आप? देखो ये अपन वर्क दे रखा है, ये जोड़ा है 75 पेज टाइप करता, वर्क कितना आ गया 75, किन्ने घंटिया के टाइप करता जी 25 घंटिया के। ठीक है, यदा मतलब की है, ये एक घंटे के किन्ने पेज टाइप करता है जी 3। ठीक है, देखो इतने आपको ए की एफिशिएंसी मिल गई, ए एक घंटे के किन्ने पेज टाइप कर सकता है जी 3 पेज टाइप कर सकता है। फिर गल करिए ए तो बी की, ए तो भी मिलकर 135 पेज टाइप करते हैं, किन्ने घंटिया के टाइप करते हैं? 27 घंटिया के। तो 27 नाल डिवाइड कर देंगे तो एक घंटे के पेज निकल आएंगे, दोनों एक घंटे किन्ने पेज टाइप करते हैं? तो ये किन्ने पेज टाइप करते हैं जी 5। किन्ने पेज टाइप करते हैं? 5। ठीक है, देखो टोटल वर्क नूं टोटल समय के नाल भाग कर देंगे तो अपने को जिवें इत्थे 27 घंटिया नाल भाग करांगे तो एक घंटे का जिहड़ा काम आ जाएगा, ए तो बी का एक घंटे का काम कितना जी 5 पेज। ठीक है, हम देखो आपको की चाहिए, बी की एफिशिएंसी चाहिए है, बी की एक दिन की एफिशिएंसी पता लग जाएगा तो आप आंसर कर देंगे। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी आप फाइंड कर सकते हैं। देखो ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 3। देखो ए एक घंटे के, सॉरी एक दिन की नहीं, एक घंटे की एफिशिएंसी कितनी है जी 3, एक घंटे 3 पेज टाइप कर सकते। ठीक है, तो ए तो बी मिलकर दोनों एक घंटे के 5 पेज टाइप कर रहे हैं, आपको पता है, तो यह मतलब बी एक घंटे के कितने पेज टाइप करेगा? 2। बी की एक घंटे की एफिशिएंसी कितनी आ गई जी 2 पेज। ठीक है, तो 2 नाल डिवाइड कर दो इनू, एक घंटे के 2 पेज टाइप करता, तो 42 पेज में टाइप करने से कितना टाइम लगेगा? 21 दिन। कितना टाइम लगेगा? 21 दिन। डी ऑप्शन जो अपना राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, ए तो बी मिलकर किसी काम को 9 दिन से 12 दिन पूरा करते हैं। इफ दे डू द वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, अल्टरनेट डेज से काम करते हैं, अल्टरनेट डेज का मतलब की है एक दिन छड़ के, जिमें वो कह रहा है जी ए स्टार्ट्स आ वर्क। ठीक है, ए ने काम शुरू किया तो पहले दिन ए ने काम किया होना, फिर उस अगले दिन बी काम करेगा, फिर उस अगले दिन ए कला काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरह काम जोड़ा है वो कर रहे हैं। तो किन्ने समय के काम जो कंप्लीट हो जाएगा? किन्ने समय के काम जोड़ा है कंप्लीट हो जाएगा? ठीक है, तो सेम ओवी पहला स्टेप अपना सेम है सारिया ए 9 दिन के काम पूरा कर सकता है, बी कला 12 दिन के काम कर सकता है, टोटल वर्क 36 आ गया, ए का 4 आ गया, बी का 3 आ गया, ए तो बी की एफिशिएंसी आ गई 4 ते 3। देखो हम वर्क किमें हो रहा जी, पहले दिन कौन काम कर रहा है जी? देखो उन्हें दस रखा ए स्टार्ट का वर्क, काम शुरू किने किया जी? ए ने। तो फस्ट डे कौन काम करेगा? ए। ठीक है, नैक्सट डे कौन काम करेगा? बी, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। देखो इनू आप मैं तुहानू कॉन्सैप्ट जो समझा देना पहला, फिर इनू आप करने का तरीका सीखांगे। ठीक है, सौखे तरीके इनू सॉल्व करने का। ठीक है, वो तरीका आप बाद सकते हैं। आपको पता है ए एक दिन के कितना काम करता है जी 4। तो पहले दिन ए ने 4 काम किया, दूजे दिन बी ने काम किया, अल्टरनेट डेज से काम कर रहे हैं ना। ठीक है, एक दिन छड़ के, फिर ए की बारी आएगी, ये 4 करेगा, फिर बी करेगा, ये 3 करेगा, फिर ए की बारी आ गई, ये करेगा जी 4, फिर बी करेगा, ये कितना करेगा 3, फिर ए करेगा 4, बी करेगा 3,
फिर ए की वारी है जी 4, फिर बी करेगा 3। देखिए इतों तक काउंट करिए 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7, हरेक 2 घंटे 7 काम पूरा हो रहा है। तो इतों तक कितना हो गया जी 35 काम हो गया। कितना वर्क पूरा हो गया 35। ठीक है, तो इतों तक डेज कितने हो गए टोटल देखो 10 दिन बीत चुके हैं। कितने दिन बीत चुके हैं 10 दिन। ठीक है, 10 दिनों के देखो इतों तक काउंट करोगे कितना काम कंप्लीट हो गया 35। 10 दिनों के कितना काम पूरा हो गया 35। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया जी 1। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया 1। देखो बी तो जोड़ा खत्म हो गया, बी ने लास्ट दिन 3 दिन काम किया, 3 काम किया। उस तो बाद वारी की आएगी ए की, वारी की आएगी ए की। ए ने वर्क कितना करना है जी 1। तो किन्ने समय के करेगा ये फाइंड करने वाली की करना आप देखो किमें फाइंड करते हैं कोई बंदा किसी काम को किन्ने समय करता है। तो वो की चाहिए होंगे आपको वर्क। ए ने कितना काम करना है देखो, बाकी एक काम ही है ना 35 तो हो चुका, एक होर कर देंगे तो काम जो समय पूरा हो जाएगा। तो ये जो काम है एक है इनू करने वास्ते ये कितना समा लवेगा बटे च ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी है जी 4। ठीक है, तो ये जो बाकी का काम है 1/4 दिन पूरा करेगा। तो टोटल काम पूरा होने के कितना समा लग्या जी देखो 10 दिन पहला बीत चुके हैं, जोड़ा लास्ट एक काम बच गया उन्होंने करने लिए ए ने 1/4 दिन लाए ने। तो टोटल जोड़े है 10 सही 1/4 दिन लगेंगे। ये ऑप्शन जो अपना राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ये तो असी इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें कॉन्सैप्ट वाइज दसता भी असल की चीज़ है। ठीक है, अल्टरनेट डेज से काम किमें होंगे। तो हम देखो इस क्वेश्चन को आप किमें करना है, पेपर किमें सोल्व करना है ताकि आप जल्दी तो जल्दी सोल्व कर सकीए। इस तरह का काफ़ी टाइम लग जाएगा अपना। तो तुम ध्यान नाल देखो 2 दिन का एक साइकिल बन गया। तो हरेक 2 दिन के कितना काम हो रहा जी 7। हरेक 2 दिन के कितना काम हो रहा जी 7। ठीक है, तो मैं इतने लिख रहा इन 2 डेज हरेक 2 दिन के कितना काम कंप्लीट हो जाता जी 7। कितना काम कंप्लीट हो जाता है 7। देखो वर्क कितना करना आप 36। वर्क कितना करना है 36। हम देखो जे तो 36 7 के टेबल पर आना होंगे, 7 के पहाड़े पर आना होंगे तो ठीक है, मान लो 7 के पहाड़े पर 36 जगह मान लेंगे 42 होंगे, आप मान लें। ठीक है, तो 7 गुणा 6 कितना होंगे जी 42। तो 7 को 6 नाल गुणा करेंगे 42 हो जाएगा। इधरों आप 2 को 6 नाल कर देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाता जी 12 दिन। ठीक है, लेकिन हम 36 तो जोड़ा है 7 के पहाड़े पर नहीं आता। इस तो पहला कि नंबर आता जी 7 के पहाड़े पर 35। ठीक है, कि नंबर आता जी 35। तो 7 गुणा 5 35 आता। ठीक है, काम जो 5 गुणा हो गया तो समा भी 5 गुणा बढ़ेगा। यदा मतलब 10 दिन के काम कंप्लीट हो जाएगा 35। 10 दिन के कितना काम कंप्लीट हो गया 35। लेकिन काम आप करना कितना जी 36। काम कितना करना है 36, यानी कि एक काम होर बाकी है। ठीक है, तो ये कौन करेगा देखो पहले दिन ए ने काम करना शुरू किया, 10 दिन बीत गए। ए ने पहले दिन काम करना शुरू किया है तो ओल्ड डेज के काम कौन कर रहा होगा ए। देखो पहले दिन तो तीजे तो पंजवें तो सतवें तो 9वें तो 11वां दिन है ना ये। तो 11वें दिन काम कौन करेगा जी ए। हूँ ए ने काम कितना करना है जी 1। ए ने काम कितना करना है 1, क्योंकि बाकी काम कितना जी 1 है ना। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी कितनी है 4। ये डिवाइड कर दें तो बाकी का काम जो 1 बच गया सी उन्होंने ए कितने दिन से पूरा कर देगा 1/4 दिन। 10 दिन पहला बीत गए, 1/4 दिन होर बीत गया। ठीक है, तो काम पूरा हो गया। 10 सही 1/4 दिन जो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, की करना आप ये 2 दिन का साइकिल बनेगा, 2 दिन के 7 काम पूरा हो रहे हैं। फिर आप जिन्ना काम करना है वह मल्टीपल देखा। ठीक है, जे तो ये पहाड़े के यही आ जाता तो फिर डायरैक्ट अपना आंसर आ जाना सी। ठीक है, हूँ नहीं आ रहा तो आप ये तो छोटा नंबर देखा 7 के पहाड़े से किड़ा इस तो जस्ट छोटा नंबर की है 35। 7 के पहाड़े से आता तो 7 गुणा 5 35 हो गया। इधर डेज में भी 5 गुणा करा तो 10 दिनों के अपन पता 35 काम हो जाएगा। उस तो बाद वारी की आएगी ए की। काम बाकी कितना बचा जी 1। एक काम करने लिए कितना समय लगेगा ए की एफिशिएंसी आप डिवाइड करता तो 1/4 दिन। ठीक है, तो टोटल कितने दिन बन गए अपने 10 सही 1/4 दिन। नैक्सट क्वेश्चन है हाँ जी, सेम वो ही क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन जो आप किया। कहना जी 2 वूमन ने गंगा तो सरस्वती। गंगा 8 घंटे काम कर सकती है तो सरस्वती 12 घंटे काम कर सकती है। इफ द वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, तो अल्टरनेट डेज से काम कर अल्टरनेट आवर से काम कर रहे हैं। तो गंगा ने काम शुरू किया है, गंगा स्टार्टेड द वर्क एट 9 AM। तो किन्ने बजे जो काम पूरा हो जाएगा ये अपन पूछे। तो देखो की करना है, गंगा तो सरस्वती। गंगा 8 घंटे काम पूरा कर दी है, सरस्वती 12 घंटे कर दी है। एलसीएम आ जाएगा 24। गंगा की एफिशिएंसी आ गई 3, सरस्वती की कितनी आ गई 2। ठीक है, उन्होंने अल्टरनेट डे से काम करना शुरू किया है। ठीक है, पहले दिन कहने काम शुरू किया गंगा ने, फिर कौन करेगी सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती। तो इस तरह 2 दिन का एक साइकिल बनेगा। तो हरेक 2 दिन के कितना काम पूरा हो जाएगा देखो पहले दिन ए जी गंगा है 3 काम करेगी, सरस्वती 2 काम करेगी। तो हरेक 2 दिनों के काम कितना कंप्लीट हो रहा है जी 5। करना कितना आप 24। करना किन्ने 24। हम 24 का इनके पहाड़े तो नहीं आता जी।
ਤਾਂ 24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 20। 5 ਚੌਕੇ 20, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ? 20 ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ? 20 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ? 24। ਦੇਖੋ 8ਵੇਂ ਦਿਨ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ। ਤਾਂ 9th ਡੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਗੰਗਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੰਗਾ 9th ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ 20 ਤੇ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 23 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। 20 ਤੇ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 23। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? 1। ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? 1 ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਨੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆਏਗੀ? ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ। ਸਰਸਵਤੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸਰਸਵਤੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜੀ? 1। ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 2। ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇंगे, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ 20 ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 3 ਬਾਅਦ ਚ ਗੰਗਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 1 ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, 24 ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ 9 ਦਿਨ, 9 ਘੰਟੇ। ਸੌਰੀ, ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੇਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਰਸ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 9 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। 9 ਘੰਟੇ ਪਲੱਸ 1/2 ਘੰਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 9.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਗਾ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 9.5 ਘੰਟੇ ਅਗਰ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ, 9.5 ਘੰਟੇ ਅਗਰ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? 6:30। ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ? 6:30। ਠੀਕ ਹੈ, 9.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:30 ਵਜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:30 ਵਜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? A is 3 times as efficient as B। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ B ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ A ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? B ਜੇ 1 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ B ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। B 3 ਗੁਣਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ B ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ B 1 ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗਾ? 3। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ A ਤੇ B ਮਿਲ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ A ਤੇ B 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? 3 + 1 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 4। 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 60। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 60। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ B ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ B ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 60। B ਦੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 1। ਤਾਂ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? 60 ਦਿਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ C ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। C ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? A is 2 times efficient as B। ਤਾਂ A B ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। B ਜੇ 1 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗਾ? 2 ਕਰੇਗਾ। ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਗੇ? 3। ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਗੇ? 42। 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਗੇ? 42। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਸਪਰੇਟਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ A ਇਕੱਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 42 ਬਟੇ 'ਚ A ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। B ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 42 ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 1। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 21 ਤੇ 42। ਇਹ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ B 42 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।